प्रिय श्रोता, ईश्वर पवित्र नाम आपण मानक समस्त को मोर नमस्कार और आज शिक्षा मध्य को आपण मानक प्रत्येक को स्वागत करुअछि। प्रिय श्रोता, आज शीर्षक मध्य एक गुरुत्वपूर्ण शीर्षक अटे, कारण यह आज केवल प्रश्न नुहे। जो शीर्षकटी आम रखिअछु ताहा जुगे जुगे यही प्रश्नटी आसीअछि, अर्थात कहीं लोक माने ख्रीष्टान होउछन्ति। तो आज शीर्षकटी होउछि ख्रीष्ट धर्मर रहस्य कौन। ख्रीष्ट धर्मर रहस्य कौन बा प्रभु जीशु ख्रीष्ट को लोक माने कहीं ग्रहण करुछन्ति, विश्वास करुछन्ति, तांकर कहीं अनुसरण करुछन्ति। प्रिय श्रोता, आज जो धर्मशास्त्र आम पाठ करवा से अंशटी आप पाई पारिबे प्रथम करंतिय तार 15 पर्वर 19 पदरु आप पाठ करवा। तो प्रभु वाक्य कौन कहे, तो आसंतु पाठ करवा। जदि केवल एही जीवन निमंते आम्भे माने ख्रीष्टंग ठारे भरोसा रखिअछु, तेबे समस्त मनुष्यंक ठारू आम्भे माने दुर्भाग्य। प्रिय श्रोता, जदि आम्माने केवल एही जीवन निमंते बा एही शरीर रे थिबा पर्यंत जीवन निमंते जदि आम्माने ख्रीष्टंग ठारे विश्वास करिछु, भरोसा करिछु, ताहेले समस्त लोकंग ठारू आम्माने दुर्भाग्य। काहे कि प्रिय श्रोता, आम्माने प्रत्येक दिन ईश्वरंक वाक्य पढ़ुअछु, आउ धर्मशास्त्र जहाँ आमान को पाप बोली कहे, आम्माने से समस्त विषय निजको पृथक रखुछु। जेपरिक मिथ्या कहवा नहीं यह शिखिछु, व्यभिचार करवा नहीं यह शिखिछु, पितामाता को सम्मान करवा यह शिखिछु, नरहत्या करवा नहीं यह शिखिछु, प्रतिवासी कौन सी वस्तु लोभ कर नहीं यह शिखिछु, जो माने दुष्कर्म करती से माने नरक को जीवे यह शिखिछु। प्रिय श्रोता, यही जगत रे केते कहती एपरी जदि आमने मिछ कहबनी ताहले खाइबा को पाइबनी बोली, किंतु हम माने कोन प्रैक्टिस करूछु मिथ्या कहिबा पाप बोली। मिथ्या जी आचरण करे बा मिथ्या जी प्रयोग करे ये सब होची पाप बोली। ये साधारण कथा को नहीं जान, आउ तो बड़ बड़ पाप तो आम करूना, नरी हत्या करूना, व्यभिचार करना, आम माने प्रतिवासी विरोध में मिथ्या साक्ष्य देना। तो प्रिय श्रोता, यही जगत लोक मैंने तो मिछ कहवा को अति हल्का बोली भावती, ताहा साधारण बोली भावती, ताहा प्लान बोली भी अनेक भावती मिछ कहवाटा को, किंतु आमाने यही मिछ कहवाटा को भी आमाने पाप बोली कहूछु और सत्य कहूछु। प्रिय श्रोता, तो यही जीवन निमंते यही शरीर थिबा पर्यंत जीवन निमंते अनेक लोक माने विभिन्न प्रकार भाव धन संपत्ति अर्जन करते, यही शरीर अभिलाष निमंते अनेक निशाद्रव्य सेवन करते, अनेक व्यभिचार कार्य करते, किंतु ताकू आमने पाप बोली परित्याग करिछु। तो आम ए जगत हिसाब रे आमने जगत रहिछु, किंतु जगत रे आमने एंजॉय करू ना हो जगत जेपरि एंजॉय करूछि। तो प्रिय श्रोता माने, जदि आमने एही जीवन निमंते जदि केवल यीशु को विश्वास करूछु बा भरोसा रखिछु, ताहेले सेति प्रभुंकर वाक्य आमनको कहे आमने दुर्भाग्य बोले। तो यही जीवन निमंते आमने केवल यीशु को विश्वास करू ना हो। प्रिय माने, ए कथाटा आमने केबे मध्य भूली न जाओ। ए जगत लोक माने आमन को मूर्ख कहंती, आमन को अज्ञानी कहंती, जहाँ भी किसी कहती आमे जानू आमे किए। प्रिय श्रोता माने, पृथ्वीर सबुठार ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति माने भी प्रभु ग्रहण करिसंते।
ଆତ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଦେଶ ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆମମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇ ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଜଗତର ମନ୍ଦତାରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଥାପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବଳ ଏଇ କଥାଟି ସେ କହିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ଆଉ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ବଳିଦାନ ହେଲେ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥା କହିଥିଲେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖିଲେ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେହି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, এই କଥାଟି ଆମମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ତ 20 ପଦ କ'ଣ କୁହେ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ এই କଥାଟି ରଖିଥିଲି। ସେ ଜଣେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିକି ଉଠିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କେବେ ମରି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ସେ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ, ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବା ସମୟରେ, ମଣିଷ ଭାବରେ ଥାଇ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରିବା କଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ମଣିଷ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ମିରାକିଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ସେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରି ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ମୃତମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଲେ, ଅନ୍ଧକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ଲେଙ୍ଗଡାକୁ ଚଲେଇଲେ, ପଚି ଯାଇଥିବା ସଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଲାଜାର ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ, ସେ 4 ଦିନ ହେଇଥିଲେ, ପଚି ଯାଇଥିଲେ, ସଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଲାଜାର ବାହାର ଆସ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ବାହାର ଆସିଲା। 5ଟି ରୋଟି ଓ 2ଟି ମାଛ ଦ୍ୱାରା 5000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ। ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନା ଏସବୁ। ଏପରି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ କି এই ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ଆଦେଶ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତୁଫାନ ଆନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆଉ ଯାତ୍ରାରେ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁନି ଓ ଚୁପ୍ କର ବୋଲି କହିବାରୁ ଆଉ ଝଡ଼ ବତାସ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଆଦେଶ କଲେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହେବ ନା ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ବି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନୁଥିଲା। ଏସବୁ କର୍ମ ଜଣେ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତାହା ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରମାଣ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ, ମୋ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ନତବା ମୋ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଉ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3ୟ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇକି ଉଠିଲେ। ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ସମାଧି ଖୋଲା ଅଛି। ଏପରି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମାଧି ଖୋଲା ନାହିଁ। ତ ସେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଉଠିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ 22 ପଦଟି ପଢିବା। 21 ପଦ ପରା। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ମଣିଷ ପାପ କରିବା ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଅଦିତ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଜଗତକୁ ଆସିକି
ସେ ପାପର ବେତନ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଦଣ୍ଡାଖ୍ୟା ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷକୁ ବିଜୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲେ ଆଉ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। 22 ପଦ, ଯେଣୁ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରନ୍ତି ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସଜୀବ ହେବେ। ଆଦମ ମାନେ ପ୍ରଥମ ମଣିଷକୁ ଆଦମ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏକାପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କଳା, ଗୋରା, ଡେଙ୍ଗା, ପତଳା ଏସବୁର ତାରତମ୍ୟ ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ, ଦୁଇଟି ଆଖି, ଗୋଟେ ପାଟି, ଗୋଟିଏ ନାକ, ଦୁଇଟି ହାତ, ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏହା କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଏହା ଏଇ ସିମିଲାରିଟି ବୁଝାଏ କି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ। ତ ଏହା ସତ୍ୟତା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ନ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, 23 ପଦ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ମାନେ। ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଶ୍ରିତ ରହିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଆଶା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବେ ନା ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। 24 ପଦ, ତତ୍ପରେ ଯୁଗାନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯୁଗାନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଯୁଗର ଅନ୍ତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଦିନେ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ଯୁଗାନ୍ତର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ସଫଳ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏକ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଏ ପୃଥିବୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଅଛୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି, ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି, ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି। ମଣିଷ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର କୁକର୍ମ କରୁଅଛି, ଏହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବି କହିଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆସିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପୁନର୍ବାର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଟି କଥା ସଫଳ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, ଯୁଗାନ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ, ଭରସା ରଖିଛୁ, ଆମମାନେ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେବ, ଆଉ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ସେ ଯୁଗାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ମହାକ୍ଲେଶ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଏହା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଦିନେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଘଟିବ। ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସବୁ ସେ ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଟିକେ ପଢ଼ିକି ବାଇବଲ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟ ସବୁ, ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।